କହିଲେ ବୃକୋଦର ବାସ कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन कहले वृकोदर बासवर दिगदंती मनोहर प्रचंड गरम प्रबल गरम फैन बुलार पुआ मारे यार मारी वृकोदर बासवर आज्ञा उदर अच्छी वृकोदर सभी जदि करबा हां करबा परंतु उदर अच्छी जहार आज्ञा ग्रुप कहले कोन बुझी ग्रुप बोले बड़ उदर बोली ग्रुप शब्द अर्थ है अग्नि अग्नि निया अग्नि उदर कहले गर्भ गर्भ भाई सारे भाबे के कहबो अग्नि का नाम भर अछि अग्नि हां मानसिस गर्भरी का भर मन मुआडा नाम हां मानसिस गर्भरी निया और तो तुम कहबी एटा गोटे साहित्य पढि आलोचना बोला मानसिस गर्भ सिगरेट ना आउ नहीं नहीं अग्नि का भर अछि जल गर्भरी आज्ञा अग्नि जल गर्भ अछि आज्ञा समुद्र गर्भ अछि बड़ा बाकी हां समुद्र जलर राजा के वरुण वाह सुंदर अर्थ आज्ञा वरुण को दिगर अधिपति आज्ञा वरुण होतंती पश्चिम दिगर अधिपति हां जानिचो ओके ओके जानिबा नरो नहीं 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 मो गुरु को पालिया सारी पश्चिम दिगर नमस्कार करछु एड चुगलिया बाबा नमस्कार करछु ये तो नमस्कार करे कुछ पश्चिम दिगर अधिपति वरुण अच्छा वरुण पर हाथी ना कोन अंजन जेते दिग्गज आज्ञा सबुठार बलवान दिग्गज अंजन वरुण कर हाथी पश्चिम दिगर हाथी ये राम नुह आउ ये होचंती अंजन हाथी हाथी आ गोटा पो संगारे ए से के ये से ना बासवर हां बासव शब्द अर्थ इंद्र 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 को दिगर अधिपति पूर्व दिगर वाह पूर्व दिगर दिग्गज ना कोन ऐरावत हां ऐरावत रंग या ए धोला 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 ब्लू शुभ्र वर्ण देखि मते जा लक्ष्मण मोहंती ये होचंती ऐरावत हाथी ये ऐरावत अंजन को सागर धरी विश्वामित्र माहुत आज सुंदर ये धनु उत्सव रूपक सरोवर भीतर पहुंचती कि हाथी सरोवर को गले जलपान करे तार गोटा प्रकृति अच्छी पद्म को देखले भांगी पद्म को देखले की प्रकृति पद्म को देखले भांगी ये तो दुटी हाथी ये हाथी पद्म भांगिले नहीं ये हाथी के देखो देखो पद्म भांगी पड़ले वो पद्म भांगी पड़ले ना वंशिक राजा मानस मध्यानु धैर्य सारस स्पर्श दर्शन उत्पादी देले जेते राजा माने सब निमंत्रण पाई बसते ताको मन भीतर गोटा साहस था को साहस गोटा धैर्य था को धैर्य हमें धनु भांगी सीता को नबु बाहा बाबू सब राज को भागुतल तो ये दिजन पहुंच गले राम
ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ସାରସ ସାହସ ରୂପକ ପଦମ ସବୁ ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଇଏ ଆସିଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ଧର ଭାଙ୍ଗିବାନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାରସ ଅସ୍ପର୍ଶ ଦରସରେ ଉତ୍ପାଦି ନେଲେ ବିଚିତ୍ର ପରମାଙ୍କ ଆଲୋକେ ବିଦେହ ରାଜା କୌଶିକ ଥିଲେ ବିଦେହ ରାଜା ଜନକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ବିଚିତ୍ର ପରମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଜନକ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ हो विश्वामित्र जी ये किए जनक आगे ठिया हो गले विश्वामित्र कहले राजन सुनिबे बलगिले मुनि परित दशरथ बेनि सुत हमारे दशरथ बेनि सुत दशरथ बेनि सुत बने तारका विनाशी रखिब जाग जनक राजा कौन पचारे बुद्ध जन किए से सुन ये होचंती दशरथंकर चारि पुଅ भितर दी पुଅ मु आनी बड़ पुଅ राम आ तकर कनिष्ठ भ्रा लक्ष्मण तेला जने कौशल्या गर्भ संभूत आरटी होची सुमित्रा गर्भ संभूत अच्छा राम लक्ष्मण कौन कहबी तनको गरिमा बने तारका विनाशी रखिब जाग तारका को विनाश कले जाग रक्षा कले सुबाहु मारिच प्रभृति मार्गे विन्यस्त परिचरण गौतम नारी तारण शिव चाप देखा उद्वेग निजर पाद पुण्यस्त करी पद स्पर्श अनेक दिन अभिशप्ता अहल्या पाषाण होकर मुक्त कले पाला गायक मैंने समालोचना करती रामकर पाद लगे कि पथर पथरटा नारी होगला किए कहीपर भगवत लीला सी तो सब कथा करदेला बाबा एपर्यंत जेते पंडित भाई मैंने बस जेते ज्ञानी गुणी लोक अच्छा भगवान को सृष्टि के किए आकलन कर पारा ना कहवा बाहुरी एमती कथार कह गोटा पद आपण पढ़ुची आपण प्रिय कवि विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत जेते ज्ञानी गुणी शत्रुवृंद आदि अच्छा केते विज्ञान शीर्ष सीमार पहुँचला गोटे जोड़े कथा आप कहतु हाँ कि ना कवि अभिमन्यु सामंत सिंहा कौन कहले क्षीर नीर भेद Jump
पढ़ते आज्ञा ए सृष्टि रे कार सामर्थ्य अच्छी ओहा भगवान कर सृष्टि की आपण निरीक्षण करेंगे करबी कि आपण कर पारि कथा देख क्षीर नीर अभेद आज्ञा माँ आपण मान तो चेष्टा गृहिणी 5 दिन जाक देखुची आपण निच्छक भाव पाला शुणा आसुँच किए आसब न आसब अलग कथा आपण मैंने आसती क्षीर पानी के अलग करवा सारे बिना जंत्र आज्ञा क्षीर गोटे जलीय पदार्थ क्षीर पानी अच्छी आम जानूचे क्षीर पानी अलग कर दू हरियाबा के चेष्टा करबी कौन चेष्टा कर आपण सकाळू क्षीर ग्लास मते देबे गोटा बड़ कागज लेंबू काटिक फाड़े देबे मु से क्षीर ग्लास रे चुपड़ी देबे पानी अलगा छेना अलगा तो मु बहु पूर्व कहि बिना जंत्र साहाय्य रे खाली रे लेंबूटा कौन जंत्र है जंत्र नुआ कोन कम समय भितर सहज साध्य भाव जो कार्य को करा जाए जहाँ द्वारा जंत्र कहूँ आज्ञा मु लेंबू कथा कही नहीं ये संसार भीतर भगवान गोटे पक्षी तैयार कर पक्षी ना हंस हंस बतक भाई बतक भाई हंस हंस बतक बतक हंस ता पाखे क्षीर थोईदब खंडक बुड़ेदब माँ क्षीर तक खाईदब क्षीर अंश तक खाईदब पानी तक अलगा जदि ये कथा को आम निरीक्षण करवा कौन उपलब्धि करवा भगवान हंस ठार कि उपाय देछन जहाँ कुत्रापि न लभ्यते कौटी अन्यठी पाइबेनि देख हंस ठार ये उपाय दिया मयूर पाखक जा मयूर जिते डिंब फुटाए छुआ आसती बाहर ता छुआ को परीक्षा करने दौड़ी जाए उड़ी जाए मयूरी गोटे गोटा विषधर साप धरिक पलि ता छुआ मान आगे फोपाड़ी दब जो मयूर छुआ मुंड टेकी टेकी से विषधर साप ऊपर धंट प्रहार कर मयूर जाने ये मोर निज छुआ आ साप को देखी जो छुआ डर पलाए गोड़े गोड़े थट्टा प्रहार कर मयूरी निहत कर वर्ण शंकर छुआ ये मो जाति गौरव दबनी बर जातिर कलंक हो विद्वान मंडली मयूर पाखरे ये दिव्य बुद्धि किए देला प्रभु जे देछि से प्रभु रे प्राणेश्वरी जुपति रीति ही करी जो दिन माँ गर्भ गोटे जन्म हुए पुत्र संतान जन्म हुए बा कन्या संतान जन्म हुए ए भाई हे आमे पुओ झियो केमिति पारे ना लिंग भेदरे झियो पाखरे झियोर गुण किछि न था झियोर यौवन न था लिंग भेदरे जाने एटा झियो एटा पुओ जेते बेले 12-13 वर्ष अतिक्रम करी जा झियो देहरे यौवन परिस्फुट हुए 14 वर्ष पर 13 वर्ष पर ता अंगरे ये दिव्य यौवन किए भरतला कोठी लुचि करथला किए ताकु लुचि कर रखितला भगवान भगवान आ गोटा प्रश्न पचाउ बिजु वृक्ष संजात गछरु मंजी ना मंजीरु गछ सारे भाभी के कह ओ कथा कहले गछरु मंजी ना मंजीरु गछ सारे मंजीरु गछ अपना कखार मंजी के देबे ताको मंदा करी के पोतिमे पानी देबे 3-4 दिन पर गोटे गछ उठिबो मंजीरु गछ गछ ठीक उत्तर आज्ञा सत्य मंजी कोठो आसेला मंजी कथुका ना सारे गछरु मंजी सत कह सत कहूची कोठो मंजी मंजी गछरु मंजी गछ आगना मंजी आग सारे गछ आग गछ कोठो आसेला मंजीरु मंजी आगना गछ आग आगे मंजी आग मंजी कोठो आसेला गछरु गछ आगना मंजी आग आगे गछ आग तू पागल है तू ना गोटे मंजी आग सारे आपन ए जो प्रकार प्रश्न पचाउछनी सारे मो भलिया लोक मो ब्रेन माइंड हे जाउछ अरे किया केते प्रकार मतामत दियो आज्ञा के कोनते मंजीटा आग के केनती गछटा आग का कथा तो हम सठिक बोली मन करबा कहा कथा विधिर विधान विदग्ध अभिमन्यु कहि दले केही बारी पर नहंती के हमें भी बारी परिवा आज्ञा नाही नाही
ମୁଁ କାହିଁ କେତେ କଥା କହିଲି ନା ମାଲୋ ଆଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦେଖି ଜନକ ବୁଲିଲେ বলকিলে উনি ত্বরিত দশরথ বিনিষিত মনে তারকা বিনাশী রক্ষিব জাগ বিন্যস্ত করে চরণ ভগবান তা পাখে সে ঐশী শক্তি অছি বিদগ্ধ চিন্তামণির মঙ্গলাচরণরে ঈশ্বরଙ୍କର বন্দনা କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ তাহাই হব মা পথর উপরে গোড় লগাই দেলে পথর বাজিকি পাদ বাজিকি পথরটা নারী হইগলা দিব্য শিলা হইগলা আগে ঠিয়া হইগলে অহল্যা স্তব পাঠ কলে রঘুনাথ দেখুন সেই রঘুনাথ আজি পদার্পণ করছেন মা জানকীঙ্কর যজ্ঞ উৎসবরে বিশ্বামিত্র কৌଛନ୍ତି বিন্যস্ত କରି চরণ গৌতম নারী তাରଣ শিব চাপ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଉଦ୍ବେଗ ଗୌତମ ନାରୀকে ତାରି ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଦେଲି ଜନକ ରାଜା ଇଏ କି ସୁନ୍ଦରୀ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଆଜି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଗୋଟେ ଧନୁ ଥୁଆ ଦେଇଛି ରାମ ଚାଲୁନ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁକମନା ହେଇ ଦଶରଥଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜା ହସି ଦେଲେ କହିଲେ ଓହୋ ହୋ ହୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ବେନି ଆଚ୍ଛା 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 ବୋଇଲା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇଲା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ ଦିଅ ବସନ୍ତୁ ବାଳ କୁମାର ହେବେ ଏହାଙ୍କୁ ହେବେ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆସିଥିଲା ଇଏ କଣ ସେ ବୟସ୍କ ରାଜା ବର୍ଷିଆନ ରାଜା ବଳବାନ ରାଜାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବେ ଇଏ କଣ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖିଆରେ କଣ କହିଲ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ ରାଜା ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକିଛ ତମର ସେ ବଳବାନ ରାଜା କିଏ କହ ତ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ କୁନ୍ତି ମହର୍ଷି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ କହିଲେ ହେ ମୁନିବର କୋପ ନ କରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର आरंभ कले तांकर बया बोले हे विश्वामित्र जी ये धनु भंग करबा पई मु महाबलिष्ठ बाली की डाकिछि जे बाली केते बलवान जानि छ बड़ कोटिया सिंहर बाली रो बड़ कोटिया सिंहर कोटिया सिंह पराक्रमी बाली बाली कोटिया सिंहर बड़ जेते की बाली रो हे बड़ सेति या हम भाई आज्ञा
ସିଂହର ବଳ ଅଧିକ ନା ହାତୀର ବଳ ଅଧିକ? ଆଜ୍ଞା ସିଂହର ବଳ ଅଧିକ ଆମେ ପୁରାଣକୁ କହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନିମଲ ପ୍ଲାନେଟ ଦେଖିଛୁ? ହାତୀ ଗୋଟେ ହାତୀକି ମାରିବା ପାଇଁ 10-20ଟା ସିଂହ ଏକାଠି ହେବେ। ଏବେ ନହେଇ ପାରିବିନି। ହାତୀ ବଳ କାହିଁ ଲେଖା ନଗଲା? ସିଂହ ବଳ କାହିଁ ଲେଖା ଗଲା? ପଚାରିବା ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ। କାହା ପଚାରିବା? ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିବା। ଇଏ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରିଟା ମାନ। କଣ ଚାରିଟା ମାନ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ବଳମାପକ ମାନ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏକ ବଳମାପକ ମାନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏକ ବଳମାପକ ମାନ, କଳି ଯୁଗରେ ଏକ ବଳମାପକ ମାନ। କଳି ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। କହିପାରିବୁ? ତମ ଘରେ ପାଣି ଉଠୁଛି? ହଁ ଉଠଉଛୁ। କୁହରୁ କୋଉଥିରେ ଉଠଉଛ? ମଟରରେ। ମୋଟର ଉଠୁଛି। ତମ ଘରେ ଯୋଉ ମୋଟର ଲାଗିଛି ସେ ମୋଟରଟା କେତେ HP? 5 HP। କେତେ? 5 ଚିପି ମାନେ ଚିପିକିରି ବଳ ମାପୁଛ। ଚିପିକିରି ବଳ ମାପୁଛ, ଠେଲିକିରି ବଳ ମାପୁଛ। ତମ ଘର ମୋଟର 5 HP। ବଡ ମୋଟର ଆମର। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋଟରକୁ ଆମର? ପାଣି ଉଠଉ। ଓହୋ ପାଣି ଉଠଉଛି ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ବିଲରେ ଲଗଉଛ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, HP କହିଲା କଣ ବୁଝୁଛୁ? ମାନେ ଚିପିକିରି ମାପିବା। ଚିପିକିରି ମାପିବା HP ନୁହଁ। ଆରେ HP କହିଲେ ହର୍ସ ପାୱାର। ହର୍ସ ପାୱାରରେ କଳି ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ବଳ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ କଣ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ଭୀମ ହାତରେ 10,000 ହାତୀର ବଳ ଥିଲା। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ପାୱାର ଇପି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ ହାତୀ ବଳ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ କବି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବଳମାପକ ମାନ ହଉଛି ସିଂହ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ? ମେଣ୍ଢା। ସେ ପଳେଇବ ଇଏ ପଳେଇବ ଢି ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଢା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଗ କହିଲା ମେଣ୍ଢା ଜୋର ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ତ ଏଠି ଆଣିଲେ ହବ? ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବଳମାପକ ମାନ ସରଭ। କଣ ଆଜ୍ଞା? ରାଗ ଆହାନ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି। ସମୟ ହେଲାଣି। ସୁବଳ ବାବୁ ଆସିକି ବସିନି। ବାଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କର ଆମର ବହୁତ ପାଲା ରହିଗଲାଣି। 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଲା ରହିଲାଣି, ଆଉ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିବ। ଏଇ ଟୋକାଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। ପରିବାର ସଦାବେଳେ ଲଗାଇବ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ ରବାବୁ ନୁହଁ କି ନାରାୟଣ ଭାଇ ନୁହଁ। ନାରାୟଣ ଭାଇ ଦୋଷ ଥିଲା। ଲାଇନ କାଟୁଛି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ। ଏଡେ ପାଲା ବାଲା ଏଡେ ବାଦୁଆ ଲୋକ। ହଉ ମା ମାନେ ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି
ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦକର ପରିସ୍ଥିତି। ମାରୁ ବୟସ୍କ ବର୍ଷିଆନ ସିଏ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଥାଏ। ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଏ ପିଢ଼ି ଶେଷ ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଖଞ୍ଜି ହେଇକରି ପାଲା ରହିଲାଣି, ମତେ ଚଳେଇବୁ ନେଇକରି। ହଁ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ନେଇକି ଚଳେଇବୁ। ଆଉ ରକମ ମୁଁ ଆଉ ତଳ ଘରେ ଗାଇପାରୁନି, ସେ ଉପର ଘରେ ଗାଉଛି। ହଉ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରେମ ଚାଲୁ, ବୁଢ଼ା ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ମା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି। କେହି ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ତ ଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କେହି ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରଭ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରେ, କାହିଁ ମରେ ନା ସରଭ ହଉଛି ଅଷ୍ଟପାଦ ମୃଗ ଭଞ୍ଜ ଭାଷାରେ। ସମୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ୱାଇଜ କହିବା ପାଇଁ। 8ଟା ଗୋଡ଼ ସରଭ, ତଳକୁ 4 ଉପରକୁ 4। ଇଂଲିଶରେ ତା ନା ବଫଲୋସ୍ ଡିଅର। ସାର୍ ତ ବସିଛନ୍ତି। ବଫଲୋସ୍ ଡିଅର ହାଭିଂ 8 legs, ଯାହାର 8ଟା ଗୋଡ଼, ତାକୁ କେହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଉପକଣ୍ଠରେ ଠିଆ ହେଲା, ହେ ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ବଳୁଆ, ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିଛୁ, ମତେ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ, ମତେ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ସମୁଦ୍ର କଣ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ? ବରଂ ସମୁଦ୍ରର ମହତ୍ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୁଏ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିକରି ସେ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରେ, ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇ ଦିଏ। ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି। ସରଭ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସମୁଦ୍ର ଆସୁନି, ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ, ବଳରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଦେଇପାରିଲା ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଭ। ଅତଏବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାନ ସରଭ। କାହିଁ କଥା କହିଲି ନା, ଆଜି ଯୋଉ ବାରିକି ଡକା ଯାଇଛି, ସେ ବାରିର ବଳ ହଉଛି କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ। କୋଟିଏ ସିଂହ ପରାକ୍ରମ। ସେ ବାରି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନା, ଧନୁକୁ ତ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି, ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ? ଇଏ ତ ପିଲା ଲୋକ, ଇଏ କଣ ହସିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। କହିଲେ ବିସ୍କିର ଗଣ୍ଡ ଭେରଣ୍ଡେ ଗଜକୁ ଘେନିନା ଉଡେ, ଡାଳେ ବସେ ଭାରତୀର ଭଗ୍ନ ବିହିତ। ହେ ରାଜା ଜନକ, ବୋଧେ ବୁଦ୍ଧି ବିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ବିଭ୍ରମ ଘଟିଲା କଥା କହିଲି ନା, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପରିଣତିରେ ବୁଦ୍ଧିର ବିଭ୍ରମତା ଘଟେ। କଣ ହାତ ହଲେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିର ବିଭ୍ରମତା ଘଟେ। ଗଣ୍ଡ ଫେରଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଏତେ ବଳ ହାତୀକି ଟେକି ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଡାଳ ସମ୍ଭାଳି। ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଭରତିଆ, ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଡାଳରେ ବସିବ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କାହାକୁ କୋଉ ଉପାଦାନରେ କରିଛନ୍ତି କେହି କହିପାରିବେନି। ଏଟା ବଡ ଗଣ୍ଡ ଫେରଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ହାତୀକି ଯିଏ ଟେକି ନେଇଯାଏ ନା, ତାର ଭାରକୁ ଗଛର ଡାଳ ସହେ, ହେଲେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ସିଏ ବସିଲେ ପରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 50 କିଲୋ ବଟକରା ସେ ଡାଳରେ ଓଳିଦେଲେ ଡାଳ ରହିବନି। ସେଇ ଡାଳରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ମାଙ୍କଡ ଡିଆ ମାରୁଥିବେ, ସେ ଗଛ କିଛି ହବନି। ତାକୁ କିଏ କରିଛି? ପ୍ରଭୁ। ଦୈବର ଯାହା ଚିନ୍ତା ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। 1 2 ବାରି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ, ତାର ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଧନୁ ଥୋଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଟିଏ ସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ ହଉ ନହେଲେ 5 କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ ହଉ, ସେ ତ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନି, ସେ ପାରିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାମ ଆସିଛି ଦଣ୍ଡେନ ସମାନ ଚାସ୍ତି ଭୁବନେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାନାଟକ କହିଲେ ରାମ ହଉଛି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମ। ଯେତେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ରାମ। ସେ ରାମ ଆଜି ଆସିଛି। ରାମ ପିଲା ହେଲେ ବି ଧନୁର୍ଧାରୀ, ସିଏ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିବ, ରାମ ହିଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଜନକ ରାଜା କହିଲେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି,
ମୁଁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ବାଳି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛି ବାଳି କଥାକୁ ତମ କଥାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେଉଛି ହେଲେ ଡାକିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ କଣ ଧନୁର୍ଧାରୀ ନୁହଁ ପରଶୁରାମ ଧନୁର୍ଧାରୀ ନୁହଁ ବୋଲେ ପରଶୁରାମ ପୂଜିଲେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଟା ବଳିଆନ ଧନୁ ଏଟା ଉନ୍ନତ ଧନୁ ପରଶୁରାମ ହୋଇ 21 ବାର ପୃଥିବୀ ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କଲା ଲୋକ ଧନୁର୍ଧାରୀ ପରଶୁରାମ ପୂଜା କଲେ बोले परशुराम पूजा पूजिले व्यभिचार क्षत्रिय धर्म विप्र बोले विश्वामित्र हसी देले कहले जनक परशुराम जाति रे ब्राह्मण इष्ट होचंती शिव 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 पूजा करबा ब्राह्मण रीति नीति धर्म ब्राह्मण लोक तुम निमंत्रण कर शिव धनु खुआई पूजा कले असुविधा कोट रहा राम जाति क्षत्रिय इष्ट नीलाद्रीनाथ बुधिवा दधिवा से कहीं पूजा कर द्वितीय कथा परशुराम कहीं पूजा कले ना परशुराम होती शिवंकर छात्र होती गुरु परशुराम होती छात्र गुरुंकर धनु जो इष्टंकर धनु जो भांगे केमी पूजा कले तृतीय कथा तृतीय पॉइंट परशुराम जो आसिले बह करने धनु भांगिले पण रक्षा कले गोटा झील को बाहा आगे आखि बुलेले मुझे धनु भांगिले मो जो झील विवाह मत मो गलार बरमाल्य दब ता बयस के रूपरेख देखा परशुराम अनै देला बेल हांदोला पर बसी राजकन्या बयस जमा 14 हाथ जोड़ी देले परशुराम कहले जनक तो बाहाघर को मुंडिया तो धनु को मुंडिया तो झील को मुंडिया आमे चालू मुंडिया कहीं मुंडिया मारुची अरे मोर परिणत बयस हाँ सी गोटे नव युवती लोके मत कौन कहे लोके कौन कहे मो झीर 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 झील सी मु तार पानी ग्रहण करी शिव धन भांगी बोले परशुराम पूजिले पूजिले बोले परशुराम पूजिले विचार क्षेत्री धर्म मित्र बोलिले मुझे धर्म जदि भांगा चेष्टा करे लोक कहबानी व्यभिचारी व्यभिचारी कहबानी विश्वामित्र हाथ जोड़ी देले जनक राम क्षत्रिय राम से युवकत्वर उन्मादना अच्छी सीता को विवाह हेले राम को उपयुक्त ना राम धनु भांगे ना ये विधिर विधान राम को कर बल्लभ धनु भांग राजा को डाकी परशुराम केते बाहुयुक्त राजा को डाकी बाणासुर कार्तवीर्य सहस्र भुजरे हे भलारे सहस्र भुजरे हे पारिले बाणासुर को डाकी कार्तवीर्य अर्जुन को डाकी रावण को डाकी बाणासुर हाथ अनेक कार्तवीर्य अर्जुन हाथ अनेक रावण हाथ अनेक धनु भांगी पारे विश्वामित्र वकिलाती करने राम उपयुक्त वकिल बोले वृश्चिक कर्कट परी सीना हार कमाधुरी भलारे सीना हार कमाधुरी नाना जते जते हाथ धरणी धर धरणी धर सकर परिबानो सकर परिबानो बोले क्या हो मन करा जाऊ तू हो तू जन्म करा हां एली म जन्म करा जा मन करा जाऊ विश्वामित्र हम तो आपण ओ राजा जनक अन कोतन जे आपण बिच्छा देखि चंती देखि हम कांथर अछि रखि छी पोसी की बिच्छा तो कांथर रखि छु आनी बिच्छा हां बिच्छा केते बड़ गणिया वाले आगे निगणिया गोड़ तार
କରି ହବନି ଚାଲିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ କଣ ଲଗେଇଲା ନିଗଣିଆ ଆରେ ନିଗଣିଆ କଣ ଗଣତି କହୁନ ହଁ ସେ ଏକା କହିଲା ନିଗଣିଆ ଏକା ବିଚାର ଗୋଡ଼ କିଏ ଗଣିଛି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୋଡ଼ ଅନେକ କଙ୍କଡା ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡାର ଗୋଡ଼ କେଇଟା 10ଟା 10ଟା ସେ 10 ଗୁଡିଆ କଙ୍କଡା ଇଏ ଅନେକ ପାଦଯୁକ୍ତ ବିଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କହିବା ଟିକେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖିକି ଧର ଜାଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଧରିପାରିବେ କିଏ ଧରିଛି ନାଗ ଯାର ପାଦ ନାହିଁ ଅଛି ଯାର ପୁଣି କହିଲାଣି ନିପା ଦିଆ ଧର ଯାର ପାଦ ନାହିଁ ନାଗ ବେତ୍ର ଆମ ଧରଣୀ ଧର ତମେ କଣ ବାଣାସୁରକୁ ଡାକିଛ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ଯୋଉ ରାବଣ ତାକୁ ବୀର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ ଏଇ ବାଳିକର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ରାବଣ କଥା କଣ ମୋ ଆଗରେ ତାର ପାରଦର୍ଶିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ ହେ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାମ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ 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 ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇମାନେ ବସିଲେଣି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟା ଜଣେ ପଦର ସାର୍ଦ୍ଧିକ୍ୟ ଯିବି ଆଉ ବେଶୀ ଛନ୍ଦ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମୋର ନାହିଁ ବିଷୟଟା ନ ସରିଲେ ବି ଗୋଟା ଅପରିସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ପାଖରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲେ ଜନକ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାମକୁ ଡାକିଲେ ହେ ରାମ ରାମ ହେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଆପଣ ଟିକେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ପଣକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଧନୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧନୁକୁ ଟେକି ଆଣିଲା ସମୟ ଧନୁକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ ବିଗୁଣ ଉଠେଇଲେ ଗୁଣ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁଟା ଦି ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଗୁଡ ହବ ସେ ଗୋଟାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହସ୍ତରେ ଏରଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପଡିବା ପ୍ରାୟ ଭାଜିଲା ଏରଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା ଗବ କାଠି ଗୋଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହାତରେ मान जे 2 क्विंटाल दी हाथ उठेब ताको आम कहवा तो गोटे सुखिला गब काठी जब भांगी देबू आम पाला कमिटी तरफ घोषणा कराई ते 5,000 टका पुरस्कार दिज्व से गब काठी जमी अनायास भांगे निरस भाव भांगी दी किसी लगे भांगी दी भगवान रामचंद्र धन को सी भांगी दे कथा रहा राम कौन ता माँ 10-20 माँ क्षीर खाईला नहीं तो सी कम धन भांगेला हम पेड़ क्षीर खाई क्षीर खाई मुंड बेले 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 तो कथा मो मुंड खराब कर माँ क्षीर तू ओमफेड़ क्षीरटा कौन बड़बा पूरा ओमफेड़ 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 कंपानी तो देइछि कि टका जेते माँ बस रामचंद्र कौन धन भांगी देले बाड़ी भांगी पार्ला नहीं परशुराम भांगी पार्ला नहीं कांतबीर्यार्जुन भांगी पार्ला नहीं रामचंद्र धन भांगी देले अच्छा अनेक राजा माने जे आसी थले धनु को टेकी पार्ले नहीं संजीव भाई धनटा कोथे तयारी तो बांसो बत्ता भाई बांसो रे तते जेति को पचार सेति कह या सेति कहूची बत्ता भाई बांसो ही भाई से कट तुम बड़ा कह
ତାକୁ ଆଉ ଆରୋପଣ ଗୋଟେ କେହି ମୁଁ ଆଗରୁ ଦି ଦିନ ଅଛି ସେ ଖେଇ ସେ ପାଲା ଖେଇ ସେ ଜାଣି ତ ଜଣା ଆଉ ଜାଣିମାନର ସେ ପରା ରେଙ୍ଗଳ ଜାଣିଛି ରେଙ୍ଗଳ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ କିଏ କହିଲା ଗାଁ କେମିତି ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଯା ଖାତା ଲେଖି ଦଉଛି ତୁ ରେଙ୍ଗଳ ପହଞ୍ଚୁ ତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତତେ କଣ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ହଉ ତୁ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ପିଟଣ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହି ବୋଲି ଯାଉଥିଲି ତାକୁ ରଖିଦେବି କହିଦେବି ହଉ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବା କେହି ଟେକି ପାରିଲାନି ଧନୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଥର ଧନୁଟା ଦିଆ ବାଉଁଶ କୋଉ କାଳରୁ ବାଉଁଶ ଶୁଖି ଶୁଖି ରହିଲାନି କେତେ ପବ ଆମ ପୁରାଣ କହେ ଅଜଗତା କରେ 11 ପବ ଗୋଟାଏ ବାଉଁଶରୁ ଏ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠିରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠିର ବ୍ୟବଧାନକୁ ପବ କୁହାଯାଏ ମା ଗୋଟାଏ ପବର ବ୍ୟବଧାନ ହାତେ ହେଇଥିବ କି ଦି ହାତ ହେଇଥିବ ଦି ହାତ କରୁନା 11 ଦୁଗୁଣା 22 ହାତ 22 ହାତ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ଧନୁ ଦିଆ ହୋଇଛି କୋଉ କାଳୁ ରହିଲା ସେ ଧନୁକୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଟେକି ପାରିଲାନି ସେ ଧନୁକୁ ବାଣାସୁର ଟେକି ପାରିଲାନି ସେ ଧନୁକୁ ରାବଣ ଟେକି ପାରିଲାନି ଯିଏ ମା ହାତରେ କୈଳାସ ପାରିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲେ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଧନୁକୁ ଟେକିଦେଲେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା ଧନୁଟାକୁ ଏମିତି ଟେକିଲେ ଯେ ଏମିତି ଟେକିଛନ୍ତି ହାତରେ କବି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବକ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ମାଳିକ ବିକ୍ରୟକୁ ଚାଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଟେକିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁକୁ ଟେକିକି ଧରିଛନ୍ତି ଧନୁଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି ନା ବକ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ମାଳିକ ବକ ପୁଷ୍ପ ଏ ନାରାୟଣ ଭାଇ ବକ ପୁଷ୍ପ ଗୟସ ଫୁଲ ଯେତେ ଫୁଲ ଅଛି ସବୁ ଫୁଲ ଭିତରେ ଛୋଟ ଫୁଲ ହଉଛି ଗୟସ ଫୁଲ ଗୟସ ଫୁଲ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଆମ ପୂଜାରୀ ଘର ପୁଅ ତୁ କହିବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଦଉଛୁ ଗୟସ ଫୁଲ ଦଧି ବାବନକୁ ଦିଆଯାଏ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କାହାର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ପୂଜାରୀ ଘର ପୁଅ ତୁ କହିବୁ ଶିବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ତୋ ନାଁ କଣ ତୋ ନାଁ କଣ ତୋ ନାଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଚ୍ଛା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଗୟସ ଫୁଲ ଦି ପ୍ରକାର ଗୟସ ଶ୍ଵେତ ଗୟସ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଗୟସ ଶ୍ଵେତ ଗୟସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ହାଲକା ଫୁଲ ମାଳି ଗୟସ ଫୁଲକୁ ଯେମିତି ଅନାୟାସରେ ନବମାଳି ଟେକିକି ଧରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ନିଅ ଏ ମାଳଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦିଅ ଟେକିବା ପାଇଁ ନବମାଳିକି କ'ଣ ପଡ଼େ ସମୟ ପଡ଼େ ନା ତାକୁ ଓଜନିଆ ଲାଗେ ତାକୁ ଟେକିଦିଏ ଅନାୟାସ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମ ଗୟସ ଫୁଲର ମାଳା ପରି ଧନୁକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ରାବଣ ଯାହାକୁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ପରଶୁରାମ ହାତ ମାରି ପାରିଲେନି ସେଇ ବାଉଁଶ ଧନୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ବିଜ୍ଞାନଗତ କାରଣ କଣ ଆ ଭିତରେ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚିକି ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଭଗବାନ ତ କହିଦେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କାହା ଧନୁ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ଏଇଠି ଟିକେ କଥା ରହିଲା ଏ କଥା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମା ସମୟ ନାହିଁ ଧନୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାନ୍ଦୋଳା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପଣ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ହାନ୍ଦୋଳା ଉପରୁ ଭଗବତୀ ସୀତା ହାତରେ ବରମାଲ୍ୟ ଧରିକରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଧରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଳା ଯାଇକି ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଇଏ ଗଳାର ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଉଚ୍ଚା ସୀତା ତ ମା ଟିକେ ନିଚା କେମିତି ଦେବେ ସଖୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋ ହେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏତେ ରାଜା ତ ଯୌବନ ଉପର ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ ହାତ ଟେକିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ବରମାଲ୍ୟ ଦବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଏତେ
ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ରାଜସଭାରେ ଥିବା ଦାଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇବ ରାଜା ମାନେ ଭାବିବେ ରଘୁବଂଶର ଦାୟା ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଲେ ସୀତା ହାତରେ ବନବାଳା ଧରିକି ରହିଲେ ନା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ତ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମତା ରକ୍ଷା କରିବେ ମନରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ମଣ୍ଡନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଚାର କଲେ ବଡ ଦୁର୍ବିସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଗଲେ କଥା ଯାଆନ୍ତା ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବନି ଆରେ ମୁଁ ସେଟା କହିଦେବି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମାର ମାନ ନେଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଖିରୁ ଦିଧାରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ମୋ ମା ଆଜି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି କୁଶଳୀ ଦେବର ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନା ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମିଳନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସବ ସଭାସଦ ମାନେ ଭାବିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇଛି ରାମ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆହା କି ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ତା ସାନ ଭାଇ କେମିତି ତାକୁ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ସବ ରାଜା ମାନେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଇଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଲଘୁଜନ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ତଳୁ ଉଠେଇବା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ନଈକିରି ଭଗବାନ ରାମ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ତାଙ୍କ ବରମାଲ୍ୟକୁ ରାମଙ୍କର ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଜି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏଇଠୁ ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମିଳନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହା ଏକ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମ ଆଉ ସୀତା ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ବି ଆଦର୍ଶ ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ଜୀବନ ଥିବାର ନିରାକରଣକାରୀ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମୋ ସୀତା ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଫିଟୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଦେଲେ କରେ ସୀତେ ତମେ ପରା ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଆଜି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ତମର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଫିଟୁନି ଓଢଣ ଫିଟୁନି ଓହୋ ହୋ 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 ମୋ ବାପା ବହୁତ ବିଭାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତମ ମନରେ ବୋଧେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଆସିଛି ଆ ବାପା 750 ଇଏ କାହିଁକି 963 ବାହାନ ହେବେ ଏ ଚିନ୍ତା ତ ଆଜି କୂଳ ପ୍ରଦୀପ କନକ ପ୍ରଦୀପକୁ ଛୁଇଁକରି ନିୟମ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ଦାଏ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ये अंक पलंकर कहार स्थान नहीं देखो सीता वैदेही के सुकाढ़ी के तकी भल लिखित छळे कस्तूरी की भल लिखित छळे कस्तूरी की भल लिखित छळे कस्तूरी की ओई नाही आने आज जाए तो बड़ी थाउ जुगे जुगे मति तो बड़ी थाउ जुगे एते संभ्रमता ओढणा पड़ीची रामचंद्र सत्य करि सारलेनी सीता राम को भल पाउथले जदि राम को पाई न थांते बोले आत्महत्या करथांते कि तपस्विनी हेकि जाई थांते सेई सीता भल पाउथबा मनुष्य को राति रे पाइला परे चौथी राति रे मधुशଯ୍ୟା घरे पुनी तांको भल पाई के राम जते बेले नियम कर सारलेनी माल ओढणा पिटुनी आजकल का झियो ओढणा नाही चुट्टी नाही मोबा नाही किछि नाही आखिरी कोला नाही मु सब पुरोहित को अनुरोध करछि जेते पुरोधाटी अछो जो तालिका बापा मां जानते गोटा विवाहर तालिका लिखिबा पई से तालिका रे लिखा है कोन कोला सिंदूर बेड़ी रमेश भाई कोला सिंदूर बेड़ी कोला तो ये लगेबे कोला ताकर कोथर दरकार नाही काई कोला रे खाली सिंदूर बेड़ी करा जा कोला सधवार लक्षण सिंदूर सधवार लक्षण प्रमाण जदुमणि महापात्र
କୋଉଠି ବଂଶ ବାମା ବଂଶ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନ ଚିତ୍ର ଭଞ୍ଜନ ହଇଲା ଯାହା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ପର୍ଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସ୍ପର୍ଶରେ ବଂଶ ମରିଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସଧବା ଦାଗ କଟିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା କଳା ଦାଗ ପୋଛି ହେଇଗଲା ମୁଁ କାହିଁ କେତେ କଥା ମା କହିଲି ମା ସୀତା ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହିତ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଛି କେତକୀ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲେ କେତକୀ କାହିଁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମିଳୁନଥିଲା ତାକୁ କଣ ଗୋଲାପ ମିଳୁଥିଲା ଜନକ ଘର ଝିଅ ତମ ପାଇଁ କେତେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ତା ପାଇଁ କଣ ମିଳୁନଥିଲା ନା ନା ମୁଁ କେତକୀ ଫୁଲ ଲଗେଇବି କେତକୀ ପାଖକୁ ଭ୍ରମର ଯାଏ ନାହିଁ ଶଠ ମଦ୍ୟପ ଯାଏ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତିରେକ ଏ ଜୀବନରେ କେହି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତକୀ ଲଗେଇଛି ସେ କେତକୀ ପାଖକୁ ବାହାର କଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିବା ଯୋଉ ଟୋପି 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 କସ୍ତୁରୀ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲା କଣ ଲେଖିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜ ଯାଏ ତ ବଳିଥାଉ ଯୋଗେ ଯୋଗେ ମୋଚିତ ବଳିଥାଉ ଯୋଗେ ଯୋଗେ ମୋଚିତ ବଳିଥାଉ ଯୋଗେ ଯୋଗେ ମୋଚିତ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଆର ଜନ୍ମରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି ମୋ ତପସ୍ୟା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି ବର ମଣ୍ଡପ ଜୀବ ପାରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମକୁ ନେବି ଯୋଡ଼ି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମକୁ ନେବି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମକୁ ନେବି ଆର ଜନ୍ମରେ हे भगवान हे करुणामय मु आपनको प्राप्ति हेबी आर जन्मरे मु हेबी रुक्मिणी आपनको पाइबी माल मा ओटा सीतांकर रूप गला आर जन्मरे रुक्मिणी हे जन्म हेबे भगवान कृष्ण को पाइबे आज्ञा आसीबे ए जो रुक्मिणी कथा कहिबे आपन माने सुनिबे आ समय नै आज की साहित्य आलोचना हेची एटु विदाय लेके आपन कथा जाउची एकांत समस्त दया रखी थांतु नारायण जीवन धन जीवन भूली हरि हरि बोल हुला हुली दिया अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।